Hi, all. Good morning. Good morning, Bishop. We'll wait for 2 to 3 minutes, then we'll start. Okay. చెప్పండి సార్. సారీ సార్, నేను అన్మ్యూట్ చేశాను అనుకున్నాను. ఏంటి సార్? మ్యూట్ లో ఉన్నాను అనుకున్నాను సార్ నేను. ఓకే, ఓకే. Okay, guys, let me start this session. So yesterday, we discussed about what is MuleSoft, what is the history of this MuleSoft, what and all the softwares required, for this MuleSoft, and how is the market for MuleSoft. And apart from this, what else we discussed? What and all the industries, MuleSoft using, and what and all the companies, hiring this MuleSoft. Okay, all these things we discussed, right? And again, we also discussed about in సార్ MuleSoft. ఒకసారి సార్ ఇది Sir, తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఒకసారి అడగరా సార్? guys, everyone can understand Telugu, right? Yeah, Kishore. Okay, great. See, if you are not able to understand, English, few people, they may come from, Telugu medium background and all, right? So, మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే you just stop me. I mean, I can teach in both languages, Telugu and as well as English. ఓకేనా? మీకు చిన్న డౌట్ వచ్చినా you can stop me and you can ask me. Okay? Okay. Because ultimately end of the day you need to understand the topic whether it is Telugu or English. Okay, yeah. So see, classes అనేది this course is designed for 30 days, guys. Okay. So in this 30 days can we learn this MuleSoft? Of course, yes. Okay, and this complete 30 days entirely practical, guys. So there is no theory. If you go for other institutes, most of the time, almost within a 1 hour, almost 20 to 35 minutes, they will teach, theory only. Okay. So this theory, you will get it anyhow, Google. Okay. If you want to know any topic, you just ask Google or ChatGPT, you will get amazing information. Okay. So I don't want to waste your time here. Okay.
So my sessions will be, complete practical sessions. So daily practical will be there. Okay. Along with this practical, daily I'm going to provide 2 to 5 interview questions. Okay. Depending upon the topic, you may get 2 interview questions, 3, 4, 5, maybe 8 also. On an average, 2 to 5 interview questions daily will get it. Okay. Only questions I can share with you. Answers you have to prepare it. So why you need to prepare answers means, let's say if I give some interview question, what you will do? You will Google it and you are going to read multiple blogs or something so that you are going to gain extra knowledge. ఓకే, మీకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అందుకు ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత డైలీ మీకు ల్యాబ్ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ల్యాబ్ అంటే నేను ఒక టాపిక్ చెప్తాను కదా, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ టాపిక్, సేమ్ టాపిక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ఒకటి. ఒక ఫ్యూ డేస్, ఒక 1 వీక్ అలా అయ్యాక నేను చెప్పేది కాకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అడిషనల్ టాస్క్. అర్థమవుతుందా? లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్టిపి అని తీసుకున్నాం అనుకో, ఇందులో నేను అన్ని చెప్పాను. ఒక 9 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఈ 9 లో లెట్స్ సే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ 4 ఆర్ 5, రిమైనింగ్ 4 మీకు టాస్క్ ఇస్తా, మీరు చేయాలి. అట్లా. ఎందుకు అన్ని చెప్పాను అంటే, నేను అన్ని చెప్పాను అనుకో మొత్తం, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బై సీయింగ్ వీడియో, యూ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. వన్స్ యూ జాయిన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, యూ మే గెట్ న్యూ టాస్క్. దట్ టైమ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్. ఓకే. సో ఇవి కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా బోనస్ ఏంది అంటే, యూ విల్ గెట్ SQL వీడియోస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. ఎందుకు SQL వీడియోస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తున్నామంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మనము డేటాబేస్ తో హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఈ డేటాబేస్ కి మళ్ళీ మ్యూల్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, మళ్ళీ డేటాబేస్ ఎందుకు అంటే, ఎక్కువ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కాబట్టి మనం సమ్ క్వరీస్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వరీస్ అనేది ఎవరిస్తారు అంటే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్ ఇంజనీర్, హీఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్. బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎన్ ఐడియా. ఓకే. ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందనుకో మీకు కూడా ఈజీ ఉంటుంది. అది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, MCD లెవెల్ 1 సర్టిఫికేట్. సో MCD లెవెల్ 1 is nothing but MuleSoft certified developer. Yes. Yeah, sorry for the interruption. So, are we going to pull in data from the database to Mule application? Yes, we can pull the data from the database and we are going to push the data through MuleSoft to database, and we are going to update it and we are going to delete it. We are going to perform all the CRUD operations. Okay. 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 So we'll create, some database internally like this. Okay. We'll insert it, we'll fetch it. All CRUD operations will perform. Why? Because in the organization also we'll do same stuff. Okay. So this MCD level 1, it will cost you around 450 USD. In our Indian currency, equal to 33,000. This you will get it completely free. This you are going to receive from the company itself. Okay. So I'll show you here. You can see MCD level 1 cost 400 USD. Okay. You will have 2 attempts. Okay. So you don't want to pay single rupee. I can help you to get it completely free of cost. Okay. And apart from this, 6 hours we are explaining interview questions and real-time scenarios. Okay, this 6 hours interview preparation, 6 to 7 hours or 8 hours. It depends on the, topics. Okay, what we'll do? Completely, we are going to explain what kind of, interview questions you can expect in the interview. We'll explain you question and then answer. We will record it. This 6 recordings also we will get it. Completely, I can say this duration will be 35 to 38 hours. Okay. 30 to
35 or 38. Imagine 38 hours. Complete practical followed by this interview questions. And regarding the material, I already prepared, amazing material for you guys. You don't want to, uh, prepare anything. Already I prepared. Even how you need to introduce yourself along with the self details. I wrote it. Then immediately next question they may ask you what are all your roles and responsibilities in your project. After that, they may ask you what is your project. In that project, what is your source? What is your target? All these things they will ask you. Like this, I prepared, awesome PPT, what and all the naming standards, you know, project structure, coding standards, all these things I created here. Interview questions, answers, everything will be there. Okay, clear? Okay. So this is the agenda for our next 30 or 38 days. So all we are going to discuss completely practical sessions. Okay. So again, as we discussed yesterday, in MuleSoft, how many pages will be there, guys? Anyone remember? Three Three pages. pages. 3 pages. 3 Very good. What are pages. they? Design. Design, Then development, develop and deployment. deployment. Perfect. Design, development, and then Deployment. deployment. ఓకే, ఈ 3 pages ఉంటాయండి. సో ఈ 3 pages లో మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ మూడిట్లో వర్క్ చేయాలా, లేదా ఒక దాంట్లో వర్క్ చేస్తామా, లేదా రెండిట్లో వర్క్ చేస్తామా అనేది దిట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్రొజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. అర్థమవుతుందా? మీరు లెట్స్ ఒక చిన్న కంపెనీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక 400-500 పీపుల్ ఉండే కంపెనీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ ది 3 pages. ఈ 3 pages నువ్వు వర్క్ చేయాలి. లెట్స్ నేను ఒక క్లయింట్కి వర్క్ చేస్తా. క్లయింట్ నేమ్ వచ్చేసి PwC. విన్నారా కంపెనీ? యా. వన్ ఆఫ్ ది MNC కంపెనీ. నేను ఇందులో వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే డిజైన్కి ఓన్లీ సపరేట్ టీమ్ ఉంటారు, ఓన్లీ డిజైన్ చేయడానికి. ఇలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్తే మనకు లక్. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ డిజైన్ అంటే నీకేం పని ఉండదు. ఎందుకు అంటే నీకు రిక్వైర్మెంట్ రాగానే డిజైన్ చేసేస్తావు అంతే. తర్వాత డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అదర్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇలాంటి యూనో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు. సో ఆల్మోస్ట్ డైలీ 1 hour కానీ 2 hours వర్క్ ఉంటుంది, మంచి సాలరీస్ ఉంటాయి. అట్లా కొన్ని కంపెనీస్లో ఏముంటుందంటే డిజైన్, డెవలప్మెంట్ 2 మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్లో 3 ఉంటుంది. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద 3 pages. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ డిజైన్ పేజ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 8 classes. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ దే విల్ టేక్ హార్డ్లీ 1 or 2 అంతే. సో ఈ 8 classes అయిపోయాక ఐ ప్రామిస్ యూ, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 2 years or 3 years or 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళకి ఇచ్చే ఏ వర్క్ అయినా మీకు ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేయగలరు ఈ 8 classes విన్నాక, నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేస్తే. దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాక్టికల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి 20 classes డెవలప్మెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసి ఒక 2 classes ఉంటాయి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం అన్నిటి మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను. బట్ మళ్ళీ ఈ 3 pages లో మళ్ళీ మనం ఒక 6 to 8 hours ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ మళ్ళీ సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ రోజు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెమో ఇందులో నుంచి ఒక క్లాస్ చెప్తాను, తర్వాత ఇందులో నుంచి ఒకటి చెప్తాను. ఓకేనా? సో మీకు ఇది ఈ 3 కవర్ చేద్దాం ఈ రోజు రేపు. ఓకేనా? ఫైన్. సో నేను మీకు ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తా ఉంటాను. మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ స్టాప్ మీ, ఐ టీచ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. ఓకేనా? సో నేను తెలుగులో చెప్తే కంప్లీట్ ఏమవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ మీకు ఆ వర్డ్స్ అనేవి రావు. ఓకేనా? Yes, ఇఫ్ యు ఆర్ correct. డిస్కసింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్,
at least some words, it will be stored in your mind. So that will be very easy for you. Okay. Yeah. సో మనకి 2 క్లాసెస్ అయిపోయినాక మీరు క్లాసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకేనా? ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నా నెంబర్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, లేదా మీకు గ్రూప్ లో హెసిటేట్ అయితే యూ కెన్ మెసేజ్ మీ పర్సనల్ గా కాల్ చేయొచ్చు, మెసేజ్ చేయండి, మీ డౌట్స్ అనేది క్లియర్ చేస్తాం. ఓకేనా? యా. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ డిజైన్. ఓకేనా? సో if you want to start with the design, we have to use one application that is called Anypoint platform. Okay. So by using this Anypoint platform, you can create a account and we will start our design. Okay. This is completely free and it will be open source. So you just go to Google, just type Anypoint platform. So if you type anypoint.mulesoft.com, so this is the URL, guys. Okay. So it will ask you username and then password. So right now we do not have any login credentials, right? So what you can do, click on sign. Okay. Here it will ask you some basic details, guys. We'll try to provide all the details. Okay. So I'm giving some details here, something. Okay. So company name, something. If you are not working any company, you can keep it some dream company over here. Number of employees, you can select like this. Industry, anything. Okay. Phone number, like this, you can write it. So username must be unique, guys. Okay. And click on these two check boxes. And then click on create account. That's it. Very basic details you have to provide it. Is expecting something. Okay. Just okay. Try to create an account. So once you click on this, it will ask you verify email. If you want, you can verify it. Otherwise, click on not new. So the moment you create account, it will take you this main page. This is your page. Okay. Here you can see multiple services. Yesterday we discussed, right? When compared with the MuleSoft, other integration tools are not popular. Why? Because in MuleSoft, we do have so many services. Let's say if you want to monitor your logs, we will have inbuilt, if you want to, create a users, if you want to see logs kind of things, all these things, we will have services. If you want to deploy your application, you will have this. See, all things available at one single place. So that's why Mule is more popular. But when compared with this MuleSoft, if you go for other integration tools, if you want to monitor or if you want to see the logs, you have to buy a different service. Again, we have to pay that. Okay. So that's why what will happen? Those tools are not popular. Okay. Now we'll take, one general example that we can compare with the MuleSoft and we'll start working on it. Okay. Let's say if I want to construct one house. Okay, very first thing what we'll do, guys, if you want to construct any house. Plan. Design. Very good. Design or plan. So who is going to design this? Designer. Architect. Very good. Architect. Okay. After design, what we'll do?
See, let's say Development. architect, he gives some design. After that, what you guys will do? Development. Directly will go for development. Estimation and Hmm. estimation. Planning. Plan is nothing but design, right? The Material plan already provided architect to you. What is the next step? General process. Implementation. Huh? Construction or implementation? Directly will go for implementation once you got design. Requirement As a gathering. customer, see, as a customer, what will happen whenever architect sends some design to you? As a customer, what you will do? You are going to check that design, right? If you don't like the design, still you will go for development. No. No, right? What we'll do Yes. again, we'll inform to the architecture saying that, hey, this puja room should not come this side. Okay, this should come that side. Okay, the child bedroom you have to change like this. Okay, what you will do, you are going to provide some instructions to him. Okay, what architect he will do based on your requirement, again he is going to redesign it. Okay, until unless you need to satisfy what you need to do, he need to keep on change the design. Agree or not? Yes. So once everything is finalized, then what we'll do, we'll start implementation. Okay, implementation is nothing but development, guys. Okay, so in MuleSoft, we won't call it as development. 99% we will call it as implementation. Design, implementation. Here I mentioned development, right? This we can call it as implementation. Okay, and then after implementation, after development, what we'll do? So house construction complete and then Deployment. now again we need to test it, right? అంటే ఈ ప్లాన్ ప్రకారం వీళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా మళ్ళీ. Yes. సో ఎలివేషన్స్ ఏం వచ్చిందా లేదా, ఓకేనా, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మనం ఇచ్చిన డిజైన్ ఉందా లేదా, ఆ ఫాల్ సీలింగ్ ప్రాపర్ గా వచ్చిందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా. ఆ టెస్టింగ్ తర్వాత ఏముంటదంటే దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటని, లైవ్ అంటే మనం ఇంట్లోకి చేరుతాం కదా ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక. సో మ్యూల్లో కూడా అంతే, సేమ్ 3 phases ఉంటాయి: డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ, based on the requirement, we have to design our API. As a MuleSoft developer, we have to design our API. So once we design API, we have to give that design to the client. Okay, if client is not happy with the design, based on the inputs, again what we need to do, we have to redesign it. Until unless client need to satisfy, we have to keep on do these things. Okay, so today what we'll do, we'll go with this design, and tomorrow we'll discuss these 2 things. Okay, okay, now we'll have so many options. Can you see in Design Center, Exchange, Studio, API Manager, Governance, Runtime Manager? All these things we'll discuss one by one, day by day. Okay, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 3 lines, you can see this. Can you see Design Center? You have Design Center. Exchange, you have Exchange. Okay, API Manager, you have API Manager. API Governance, Runtime Manager, Visualizer, Monitoring, all whatever will be here, same you can see it here. Okay, either you can start here or directly you can click here. So if you want to start our design, what we need to do, we have to click on this start design. See, the moment you click on this start design, you have no API project. Why? Because this is the brand new account. Just now we created, right? So that's why manaki projects ane chupetla. Okay, if you want to create a project, we'll have option called create. మనం ఈ క్రియేట్ క్లిక్ చేసినాక మళ్ళీ సో మెనీ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి,
ఇవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం. ఫర్ టైమ్ బింగ్ విల్ గో విత్ దిస్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, న్యూ API స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ క్యాల్కులేటర్ API. సో టుడే వాట్ విల్ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ క్యాల్కులేటర్ API. సో ఈ క్యాల్కులేటర్ API డిజైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ క్యాల్కులేటర్. సో ఈ క్యాల్కులేటర్ లో వాట్ విల్ డూ, యూజువల్లీ we are going to perform addition, subtraction, multiplication, division, all these things, right? So 2 plus 6. What is this 2 and 6? This is the request we are Integers. giving. And if you click on equal to, we'll get the response, right? So this kind of, design we need to do it. So for this same requirement, so how we need to design it, we'll see. I'll go here. I provided. Okay. Here, if you want to design any kind of API, we need to use some language. Let's say if you guys are using Java, so you are going to use Java language, C language, Python, right? Similarly, here we are going to use one language called RAML, RAML. Okay. So RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay, again I'll teach from scratch. RESTful API modeling language. Okay, this is the abbreviation for RAML. This language we are going to use in the organization. Okay, and here we have a RAML version 1.0. Okay, we will have one more version called O.8. See, this we need to pronounce it as usually RAML version 1.0 and 0.8. But whenever if you are talking with foreigners, if you are dealing with foreign clients, so wherever they can see 0, they will pronounce it as O. Understood? So other countries లో 0 ను O అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? సో అందుకే మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా స్టాండప్ కాల్స్ లో కానీ స్క్రమ్ కాల్స్ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అందులో మీరు ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడన్నా 0 కనిపించే మీరు O అని ప్రొనౌన్స్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి దే విల్ గెట్ గుడ్ ఇంప్రెషన్. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఫారెన్ క్లయింట్స్ తో డీల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? అట్లా దట్ విల్ బి యాడెడ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. మీరు 1.0 అని పిలిచినా ఏం కాదు, బట్ 1.0 అని పిలిస్తే సో ఫారినర్స్ తో అలా మాట్లాడతాం కాబట్టి సో దట్ విల్ బి గుడ్. ఓకే, RAML version 1.1 0.8. This is one of the interview question, guys. What is the difference between RAML version 1.1 and O.8? Okay, this is one of the interview question. Okay, if possible, try to prepare answer. If not, I can provide. Okay. So I'll go with the latest version. So I don't touch anything, just I provided the project name and I'll scroll down. I'll click on create API. That's it. Now, so it will take to you this page. Here we have 4 partitions. Can you see this? This is second one. This is third one. This is the fourth one. Okay. So can you see, whenever you create a project, by default, you got 2 things. This is the RAML version. We selected 1.1, right? And title, we got, calculator API. ఈ టైటిల్ ఎలా వచ్చిందంటే మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు సమ్ ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్ టెక్స్ట్ వచ్చింది చూడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది MuleSoft. Already I explained yesterday in the development class, we are not going to write any code, right? So design lo kuda we are not going to write any code. Just what we'll do, we are going to select these options. Okay na? Ippudu again I'm going to select version V1.
సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ వర్షన్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఈ వర్షన్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ వర్షన్. ఓకే, వీ కెనాట్ చేంజ్ దిస్. This is our API version. Can you see? Version of the API. This you can write anything. Why? Because this is our API. You can write anything. Can you see? Whatever I'm going to write, it will display here. So I'll keep it as V1. This is the API version V1. Enter it. Next, protocols. I selected protocols. So what kind of protocols it will support? HTTP and HTTPS. So I'll go with the. Can someone tell me what is the exact difference between HTTP and HTTPS? Any idea? Security. Very good. So if you say security, interviewer immediately will ask you one more question. Hey, boss, you said security, that is fine. What kind of security you will get it if you are using HTTPS? How you will get the security? There is HTTPS security will and be బాగుంది. encrypted. Sorry? It will encrypt. HTTPS encrypt అవుతుంది. Okay. Any other answers? So encrypt అన్నారు. What it will encrypt? Okay, I'll show you. Let's say whatever you are using. I hope you guys are using internet banking, right? You guys using or not? Any internet banking? ICICI, HDFC or Axis Bank? Can you see password? I am giving only 3 characters, right? So these 3 characters I entered 1, 2, 3 only. Okay, but you are not able to see this. This is not an encryption. Understood? This is just hiding the password. Agree or not? So if I click on login, what will happen, guys? ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ యూజ్ చేసి ఉంటారు కదా. Log into the system. It will throw Huh? an Log error. into the system. ఆహా, ఈ పాస్వర్డ్ కరెక్టే అనుకోండి. ఇన్వాలిడ్ We'll get into పాస్వర్డ్ the కాదు, system. వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. We'll get into the system. Home page. మీరు అదే చూస్తారు కానీ ఎప్పుడైనా ఈ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? So it will increase the characters. ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి కదా, నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అని కొట్టగానే ఆ 3 కాస్త ఒక 15 or 20 అవుతాయి. చూడండి, అయ్యాయా? చూసారా లేదా? ఎస్. సో కేర్ఫుల్ గా మళ్ళీ చూడండి, నేను లాగిన్ కొడతాను. ఈ 3 అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. 15 కానీ 10 కానీ 20 కానీ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఈ ప్లేస్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. చూసారా, ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ HTTPS కాన్ఫిగరేషన్. అంటే సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే మనం డేటా ఏదన్నా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్ అనమాట. డేటా అనేది ఎన్క్రిప్టెడ్. ఎలా అవుతుందో చెప్తాను చూడండి. లెట్స్ సో ఇక్కడ నా పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నా. నా పాస్వర్డ్ ఏంది? ఓకేనా, మ్యూల్సాఫ్ట్ అని ఇచ్చాను. ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అండి? 8 కదా. ఓకేనా, ఏమవుతుందంటే నేను మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇచ్చి అక్కడ ఏమనింది ఆప్షను? లాగిన్ అనింది. సో ఇక్కడ కూడా లాగిన్ అనుకోండి. ఇక్కడ లాగిన్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఈ 8 క్యారెక్టర్స్ మేబీ ఒక 16 20 ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. చూసారా, మనకు రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది చూసారా? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 క్యారెక్టర్స్ వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? మనం ఇచ్చింది ఇక్కడని 8 అయితే 24 క్యారెక్టర్స్ అయింది. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే, ఎందుకు ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగిన్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే మన పాస్వర్డ్ కాస్త ఇలా ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది.
సో దీన్ని మనం చదివినా అర్థం అవుతుంది మనకు పాస్వర్డ్ ఏంటి అనేది. నో రైట్. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ దిస్. ఓకేనా. ఇప్పుడు వాళ్ళు హ్యాక్ చేసినా ఏమవుతుంది అంటే పాస్వర్డ్, అగైన్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ట్యాప్. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దే నీడ్ టు డీక్రిప్ట్ ఇట్. ఓకే, డీక్రిప్ట్ అని ఉంటుంది. ఈ డీక్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు హ్యాకర్స్ దే నీడ్ టు ఫేస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ అల్గారిథం దే యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ కి ఏం అల్గారిథం వాడాము దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, దీంట్లో స్టేట్ ఉంది. అల్గారిథమ్స్ చాలా ఉంటాయి, ఇక్కడ చూస్తారా చాలా ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఫస్ట్ ఏ అల్గారిథం వాడాము అని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా. సో వాళ్ళు డిఈఎస్ పెట్టారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది రాదు. ఇమాజిన్ వాటి టైం బాగుండి సేమ్ అల్గారిథం యూజ్ చేశాడు అనుకోండి, మళ్ళీ స్టేట్ ఉంటుంది, స్టేట్ లో డిఫరెన్స్లు ఉంటాయి. స్టేట్ కూడా సేమ్ సెలెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి, ఇమాజిన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. వాడు ఇప్పుడు జనరేట్ చేసినాడు అనుకో, ఈవెన్ దో ఈ యూజ్ సేమ్ అల్గారిథం అండ్ స్టేట్ జనరేట్ చేస్తే అవుట్పుట్ రాదు, ఎందుకంటే కీ అడుగుతుంది. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ విల్ జనరేట్ వన్ యూనిక్ కీ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ నేను ఏం కీ పెట్టుకున్నా, సో ఇలా ఒక కీ పెట్టుకున్నా. సేమ్ కీ నేమ్ ఇస్తేనే మనకి డీక్రిప్ట్ అవుతుంది. చూసారా, ఇట్లా డీక్రిప్ట్ చేయాలి MuleSoft అని. ఇప్పుడు హ్యాకరు మన పాస్వర్డ్ ని హ్యాక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏ అల్గారిథం వాడామో తెలుసుకోవాలి, ఏ స్టేట్ వాడామో తెలుసుకోవాలి. ఇది తెలుసుకోనికి వాడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసే లోపల ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది. అందుకే హ్యాకర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ ఇట్. వెరీ ఫస్ట్ టైమే సేమ్ అల్గారిథం సేమ్ స్టేట్ యూజ్ చేస్తాడు అనుకో, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వాడు ఇదే డిఫాల్ట్ పెట్టాడు, మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాడికి కీ మనం ఏమి ఇచ్చామో తెలియదు, అంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి యూనిక్ కీ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. అలాంటి కేసెస్ లో హీ విల్ ఆల్వేస్ ఫెయిల్. అందుకే మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇంత సెక్యూర్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఎప్పుడన్నా మనీ మీకు తెలియకుండా కట్ అయిపోయిందా, హ్యాక్ అయిపోయిందా అట్లీస్ట్ వన్స్? లేదు కదా. ఎందుకు అంటే బికాస్ దే ఆర్ యూజింగ్ హెచ్డిపిఎస్. హెచ్డిపిఎస్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుందండి, ఆల్రెడీ ఒక లాక్ సింబల్ ఉంటుంది, చూసారా. ఇది హెచ్డిపిఎస్ అన్నమాట. ఈ సైట్ లో మీరు ఏ డేటా పాస్ చేసినా ఏం చేసినా అంత సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది. కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. చూసారా, ఈ సైట్ నేను ఓపెన్ చేయగానే ఏమంటుంది, నాట్ సెక్యూర్ అంటుంది. అర్థమవుతుందా. సో నాట్ సెక్యూర్ అంటే ఇక్కడ నేను ప్రోటోకాల్ హెచ్టిటిపి వాడాను. ఇక్కడ నేను ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్లు చేసినా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా హ్యాకర్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా హీ కెన్ టేక్ మై డేటా. అర్థమవుతుంది. అదే ఇంకో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి, సేమ్ వెబ్సైట్, ఇది హెచ్డిపిఎస్ వాడాను, చూసారా. ఇది సెక్యూర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ నాట్ సెక్యూర్. అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్డిపిఎస్. సో ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు సింప్లీ యూ కెనాట్ సే security. The main difference between HTTP and HTTPS is nothing but security. So what kind of security it will provide? Okay. So ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే, if you are using HTTPS, the entire data will be in encrypted format. Okay, so that's why hacker they are not able to hack the password. So మీకు ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను both the things, HTTP and HTTPS. Okay, this is again one of the interview question. So make it today I'm going to provide few interview questions. RAML version 1.0 and 4.8, HTTP versus
హెచ్టిటిపి ఎస్. సో మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే యూజువల్ గా మీరు గూగుల్ యూజ్ చేస్తారు కదా. సో గూగుల్లో మీరు ఏం చేస్తారు, హెచ్టిటిపి వర్సెస్ హెచ్టిటిపిఎస్ అని టైప్ చేస్తే సో యూ విల్ గెట్ సో మెనీ లింక్స్ కదా. సో మీరు ప్రతి లింక్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ ఐడియా ఉందా? ఈ చాట్ జీపీటీలో ఏంటంటే జస్ట్ సేమ్ మీరు ఇలానే రాయండి, హెచ్టిటిపి వర్సెస్ హెచ్టిటిపిఎస్. సో మీకు ఎన్ని కావాలి, ఒక 10 డిఫరెన్సెస్ అనుకో, 10 డిఫరెన్సెస్ అంతే. ఎంటర్ కొట్టగానే పాయింట్ వైజ్ ఇస్తుంది 10 డిఫరెన్సెస్. ఫస్ట్ ఏముంది, సెక్యూరిటీ ఇచ్చింది, ప్రోటోకాల్ ఇచ్చింది, ఎన్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది, సర్టిఫికేట్ ఉంది, యూఆర్ఎల్, బ్రౌజర్ ఇండికేషన్, ఎస్సీఓ ఇంపాక్ట్, పర్ఫార్మెన్స్, ట్రస్ట్, అథెంటికేషన్. చూసారా 10 డిఫరెన్సెస్ ఇచ్చింది. స్టిల్ ఇంకా డిఫరెన్సెస్ కావాలంటే జస్ట్ కంటిన్యూ అని టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ మోర్. ఓకేనా. సో అట్లా బై యూజింగ్ దిస్ చాట్ జీపీటీ యూ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో ఇది క్లియర్ కదా ప్రోటోకాల్స్. నెక్స్ట్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ, ఓకే, ఇక్కడ మనం విల్ టాక్ అబౌట్ హౌస్. ఒక హౌస్ కట్టాలనుకో ఏమేం కావాలండి, వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్? ఐడియా లేదా హౌస్ ఎలా కడతారు? బ్రిక్స్, శాండ్, సిమెంట్, ఐరన్, వాటర్, ఇవన్నీ కావాలి కదా. అగ్రీ ఆర్ నాట్? Yes. సో ఒక హౌస్ కట్టాలంటే ఇవి కావాలి. లెట్స్ ఇమాజిన్ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 100 హౌసెస్. సో దీనికి ఏం చేయాలి? ఇవే వాడతామా లేదా సంథింగ్ ఎల్స్ వాడతామా? గోల్డ్, సిల్వర్ అలా వాడతామా? No. Same. నో, రైట్, సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 ఏపీఐ ఆర్ 10 ఏపీఐస్ ఆర్ 100 ఏపీఐస్, ఒకటే ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి. ఒక ఏపీఐని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో రిమైనింగ్ ఏపీఐస్ కూడా అలానే చేస్తాం. ఫస్ట్ ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలో చూద్దాం. ఓకే, విల్ హ్యావ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ వీ నీడ్ 5 థింగ్స్ గైస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ resource path. Okay, second one is method, third one is request, fourth one is response, fifth one HTTP status post. ఈ 5 things ఉంటే చాలండి, you can construct any kind of API very easily. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా క్లారిటీ? సో ఈ 5 things ఉంటే యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ. ఓకేనా. సో 1 minute టైం ఇస్తాను, ఈ 5 things గుర్తు పెట్టుకోండి. రిసోర్స్ పాత్ అంటే ఏం లేదండి, ఎనీ నేమ్. ఓకేనా. సో మెథడ్ అంటే మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డెలీట్. రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ అండి, ఇన్పుట్ ని మనం రిక్వెస్ట్ అంటాం. రెస్పాన్స్ అంటే అవుట్పుట్. ఈ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి యూనివర్సల్ అండి, అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్ అంతే. సో యూనిట్ టు రిమెంబర్ దీస్ 5 things. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ 5 things you can construct any kind of API. If you want to construct a house, we need a cement, sand, iron, water, bricks, like this. Similar way, if you want to construct any kind of API, we need 5 things: resource path, method, request, response, HTTP status. ఈ 5 గుర్తున్నాయా? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ స్లైడ్. సో చెప్పండి, ఒక ఏపీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే 5 things ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్?
Resource Resource path, path. Resource path. Very good. Second one, methods, method. Third one, request, request. Perfect. Fourth one, response, response. Fifth one, HTTP status code. పర్ఫెక్ట్. సో అంతేనండి. ఈ 5 థింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారా? ఇంకా చాలు. నెక్స్ట్ 8 క్లాసెస్ ఇవే వాడతాం మనం డైలీ. ఆఫీస్‌లో నువ్వు 10 ఇయర్స్ మ్యూల్సాఫ్ట్ పైన వర్క్ చేసినా, 10 ఇయర్స్ డిజైన్ చేయాలంటే ఈ 5 థింగ్స్ ఉంటే చాలండి. అంతే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు రిసోర్స్ పాత్. రిసోర్స్ పాత్ ఎలా రాస్తామన్నా? స్లాష్ slash ఎనీ name, నేమ్. ఎనీ నేమ్. లెట్స్ సే ఐయామ్ గోయింగ్ టు రైట్ హీరో. సి ఇక్కడ నేను హీరో అని రాయగానే హీరో అని డిస్‌ప్లే అయింది. అంటే రిసోర్స్ పాత్ కరెక్టే మనం రాసింది. ఓకేనా? బట్ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐలో మనకి హీరో, హీరోయిన్స్ ఉంటారా? no, నో. ఎవరుంటారు? అడిషన్, plus, addition, subtraction, మల్టిప్లికేషన్, multiplication. డివిజన్ వీళ్ళు ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఇది రాసినా కూడా కరెక్టే. బట్ వెన్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ఏపీఐ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అ వ్యాలిడ్ నేమ్. లెట్స్ సే అడిషన్. So if you are writing addition, if someone will see this, they can easily understand, okay, this guy is trying to build a calculator API and is going to perform some addition operation. అర్థమైందా? Yes, సో ఇది రిసోర్స్ పాత్ అండి. అంతే. రిసోర్స్ పాత్ అంటే నేమ్. రిసోర్స్ పాత్ తర్వాత ఏంటండి? method, మెథడ్. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేయగానే డౌన్లో నీకు మెథడ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. చూసారా? yes, సో ఏ మెథడ్ వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అనేవి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఇప్పుడు టైం బీయింగ్ ఏదో ఒక మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. గెట్ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? request, రిక్వెస్ట్. సో రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ ఇన్పుట్ ని ఎలా పాస్ చేయొచ్చు అంటే మనము 3 ways. బాడీ నుంచి కానీ, క్వరీ పారామీటర్ కానీ, యుఆర్ఐ పారామీటర్. ఈ 3 థింగ్స్ యూజ్ చేసి మనము, ఓకేనా, బాడీ కానీ, క్వరీ పారామీటర్ కానీ, యుఆర్ఐ పారామీటర్ కానీ యూజ్ చేసి రిక్వెస్ట్ పంపించు. మనకి 8 days ఉంది కదా, ఒకరోజు బాడీ పంపిస్తాం, ఒకరోజు క్వరీ పారామీటర్, ఒకరోజు యుఆర్ఐ పారామీటర్. అట్లా 3 days లో కంప్లీట్ గా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఇది రిక్వెస్ట్. సో టుడే మనం ఏం చేద్దామంటే రిక్వెస్ట్ త్రూ క్వరీ పారామీటర్ నుంచి పంపిస్తాం. మనకు ఆప్షన్ ఉందా? బాడీ ఉంది, క్వరీ పారామీటర్ ఉంది. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. క్వరీ పారామీటర్. ఈ క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏందండి? ఐడియా ఉందా? question mark, క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వరీ పారామీటర్. వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ దిస్ క్వరీ పారామీటర్? మీకు తెలియకపోయినా మీరు డైలీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి. లెట్స్ మీరు క్రికెట్ రిజల్ట్ చూడాలి అనుకో. It will search. సో క్రికెట్ అని టైప్ చేస్తారు. టైప్ చేయగానే ఏం చేస్తారు? ఈ డౌన్ లో మీరు రిజల్ట్ అంతా చూస్తారు. బట్ యుఆర్ఎల్ ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేస్తారండి మీరు? ఇక్కడ కెన్ యూ సీ దెర్ ఇస్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. దీన్ని మనం క్వరీ పారామీటర్ అంట. ఇక్కడ చూసారా? క్యూ ఈక్వల్ టు క్రికెట్ అని. ఈ క్రికెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు డీటెయిల్స్? సమ్ డేటాబేస్ కానీ, సమ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ నుంచి కానీ వస్తుంది. ఇందులో క్రికెట్ ఒకటే ఉంటుందా సెర్చ్ ఇంజిన్ లో? లేదు కదా. మూవీస్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. జీమెయిల్ ఉంటుంది, ఫేస్బుక్ ఉంటుంది, ట్విట్టర్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి కదా. బట్ ఓన్లీ క్రికెటే ఎందుకు వస్తుంది మనకు అంటే, క్వరీ పారామీటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ద రిసోర్సెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి అది ఆ డేటాబేస్ లో కానీ, ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ లోకి పోయి ఫిల్టర్ చేసుకొని డేటానంతా మనకు కావాల్సిన డేటాను తెస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మూవీస్ అని రాశాను అనుకో. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎంటైర్ యూఐ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. చూసారా? నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయలే, క్వరీ పారామీటర్ లో మూవీస్ అని పాస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమైంది? మొత్తం అంతా చేంజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను జీమెయిల్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యూఐ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయి జీమెయిల్ వచ్చేస్తుంది. చూసారా? అట్లా క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్
యూజ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను క్వరీ పారామీటర్ ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే నేను 2 నంబర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇన్పుట్ అనేది నంబర్ 1. సో నంబర్ 1 క్యాల్కులేటర్ ఏపీ ఓపెన్ చేస్తే ఇఫ్ యూ సీ, సో నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ 2 + 6. ఈ 2 అనేది నంబర్ 1 కదా, 6 అనేది నంబర్ 2. నంబర్ 1 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఉండాలి కదా. సో రిక్వైర్డ్ అంటే ఆబ్వియస్ గా మీరు ట్రూ అని రాయాలి. సో ఆర్ అని టైప్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ అని వస్తుంది. సో ట్రూ నా ఫాల్స్ అడుగుతుంది, ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేయండి అంతే. ఓకేనా? ఈ నంబర్ 1 టైప్ కావాలంటే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు, ఇది నంబరా ఇంటీజరా. ఓకేనా? సో ఇది నంబర్ అని రాస్తాం. సిమిలర్ గా నంబర్ 2 రాస్తాం. నంబర్ 2 రిక్వైర్డ్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఆల్సో ట్రూ. టైప్ ఇంటీజర్. సో రిక్వెస్ట్ అనేది నేను పాస్ చేస్తున్నా ఎలా, త్రూ క్వరీ పారామీటర్ పాత్. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, రిసోర్స్ పాత్ మెథడ్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రాయాలి మీకు డౌట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశారు కదా, రెస్పాన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లో వస్తుంది, ఇక్కడ లేదు కదా. ఎక్కడైతే రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తుందో అక్కడే మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. చూసారా 8 వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా మనం రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పాస్ చేసామో సేమ్ లైన్ లోనే రెస్పాన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏమైనా రెస్పాన్సెస్ అని కనిపిస్తుందా? నో, రైట్? గో బ్యాక్. ఇక్కడ చూసారా రెస్పాన్సెస్ వచ్చిందా, అంతే 200. సో రిసోర్స్ పాత్ అయిపోయింది, మెథడ్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ స్టేటస్ కోడ్స్ అయిపోయింది, అంతే అండి. ఏపీ బాడీ అప్లికేషన్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్, ఇది సింటాక్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రాస్తాం. రిజల్ట్ అడిషన్ ఈస్ 24. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏపీఐని డిజైన్ చేస్తాం. డిజైన్ చేసాక ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ గెట్ మెథడ్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు నంబర్ 1 అనేది సమ్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి, 2 అని పాస్ చేస్తారు. నంబర్ 2 22 అని పాస్ చేస్తారు. క్లిక్ ఆన్ సెండ్. సో కెన్ యూ సీ వి గాట్ అవుట్పుట్ 200 అంటే సక్సెస్ వచ్చింది. అడిషన్ ఈస్ 24. అంతే అండి, ఏపీఐ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రిసోర్స్ పాత్ మెథడ్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్, అంతే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Actually, what is the exact definition of query parameter? క్వరీ పారామీటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. అర్థమవుతుంది? Okay. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ లో డేటాను సెర్చ్ చేస్తున్నాం కదండి, అర్థమైంది గూగుల్కి కానీ వెళ్ళి. కరెక్ట్ డెఫినేషన్ మనం ఇప్పుడు రేపు ఎవరైనా అడిగితే చెప్పాలి కదా అని. అదే అండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్స్. ఓకేనా? డోంట్ వరీ, మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని అందులో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. సో క్లియర్ అండి, ఇంతే ఏపీఐని క్రియేట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐని బేస్ చేసుకొని మనము టుమారో ఏం చేద్దామంటే డెవలప్మెంట్ చేద్దాం. ఎందుకు డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే డిజైన్ లో డమ్మీ అన్నమాట. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను 22 + 22 అడిషన్ ఎంత అవుతుందండి? 44. 44. ఇప్పుడు నేను సెండ్ కొడితే 44 వస్తుందా? రాదు, 24 వస్తుంది. చూసారా? ఇప్పుడు నేను 2 + 9 పంపిస్తే 11 రావాలి, బట్ నాకేమొస్తుంది 24 వస్తుంది. చూసారా? ఎందుకు డిజైన్ లో అంటే ఏది ఇస్తామో అదే. డిజైన్ అంటే డమ్మీ అన్నమాట, బ్లూ ప్రింట్. అంటే ఇప్పుడు ఏపీఐని డిజైన్ చేస్తున్నామంటే ఏమని, ఈ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐలో అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒక నెంబరు ఇక్కడ ఒక నెంబరు పాస్ చేస్తే నీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. బట్ ఇది వ్యాలిడా కాదా అనేది మనం డిజైన్ చేయలేదు, ఆ డిజైన్ లో ఉండదు. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డెవలప్మెంట్ లో ఉంటుంది.
ఇక్కడ ఈ స్టూడియో యూజ్ చేసి చేయాలి. ఈ స్టూడియోలో నీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంత మనం 2+9 పాస్ చేస్తాం కదా, నీకు 11 రావాలి అంటే మనం డెవలప్మెంట్లో చేస్తే 11 వస్తుంది. ఓకేనా? అది రేపు చూద్దాం ఎలా చేద్దాం అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు అనుకో, స్విమ్మింగ్ పూల్ అని. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ చూద్దాం. ఈ స్విమ్మింగ్ పూలా, ఇందులో స్విమ్ చేయొచ్చా మనం ఇప్పుడు? చేయొచ్చా లేదా? నేను నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాండి. ఎస్ సార్. చేయొచ్చా ఇందులో? It's an image. ఇది ఇమేజ్ కదా. ఎస్. In this image, we cannot swim. But water will be there, everything will be there, but we can't swim. Why? Because this is the design. Okay? They design swimming pool like this. Once you construct this swimming pool, after that, once you added water, all these things, you can swim it. Similarly, whatever the API which we design, okay? Once you start implementation, then you will get the actual look. That we will discuss in the tomorrow class. Okay? So tomorrow also same time, same link, guys. Try to use the same link tomorrow. So tomorrow we'll get the exact result. If you passed any 2 numbers, we will get the exact output. Okay, that we will discuss in the tomorrow class. So is this clear? Yeah. Okay. Chalo guys, if you don't have any questions, we'll catch up tomorrow. Okay. If you have any questions, you can ask me now. I think you don't have any questions. Chalo, we'll meet Sir. tomorrow, same time. This Yeah, is a sort Dinesh. of box question. Actually, I missed, I believe. So many of the fee structure actually. So to whom you contacted, you can ask them, they will give you the CDP. Sorry, sir. What is it? To whom you contacted and how you joined? Someone No, shared a I link, got right? this from WhatsApp actually. So I got a link from WhatsApp only. I have joined some community actually. Yeah. In that you can ask him, admin, he will share with you. Okay. Oh, okay, fine. Why? fine, Because yes. you know different people will join from different institutes. Yeah, Okay. that is why. That- So I do not yeah. know so where to contact. Okay, fine. I'll Yeah. check with them there. Okay. Yeah. Great. Thanks. Thanks all. We'll meet tomorrow.